فقال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. محترم दोस्त और बुजुर्गों, अल्लाह जल्ल जलालुहु व अमन वालुहु ने हम सबको दीन की एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहान में खैर, नजात और कामयाबी का जरिया है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान বলেন যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আমাদের কামিয়াব এবং সফলতার জন্য দ্বীনের মতো বহুত বড় এক নিয়ামত দান করেছেন, যার মধ্যে আমাদের ইহজগতের সফলতা এবং কামিয়াবি নিহিত রেখেছেন এবং পরজগতের कामयाबी एवं महा सफलता निहित रखेছেন। और अल्लाह ताला ने दीन को मुकम्मल कर दिया है। अब उसमें कोई कमी ज्यादती की कोई गुंजाइश नहीं है। আর দ্বীনকে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, এর মধ্যে কোনো কমি বা বেশি করার কোনো গুঞ্জাইশ নেই। अब बंदों के जिम्मे है कि अपना दीन सीखे और अपनी जात से अपने दीन पर अमल करे। মানে যে বান্দার জিম্মাদারি হচ্ছে, মানুষের জিম্মাদারি হচ্ছে যে দ্বীনকে শিখবে এবং তার जिंदगीতে আমল করে দেখাবে। इसलिए कि एक अमली जिंदगी जो है वो अल्लाह की तरफ से मतलूब है। अल्लाह ताला एक अमली जिंदगी चाहता है। তার কারণ হচ্ছে যে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু আমাদের থেকে এক আমলি जिंदगी চান। उसी की मश्क के वास्ते और उसी की अमली तरबियत के वास्ते अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा। বলেন যে এটারই মস্কের জন্য এবং এটাকেই কার্যকরী এক রূপ অবকাঠামো সামনে রাখার জন্য আল্লাহ জাল্লা জালালুহু अंबिया अलैहिमुस्सलाम के दुनियाতে পাঠিয়েছেন। हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने अपनी जात से दीन पर चल के बताया। अंबिया अलैहिमुस्सलाम তারা নিজেরা নিজের जिंदगीতে दीन নিয়ে এসে এবং দিনের পর আমল করে তারা দেখিয়েছেন মানুষকে। जितने भी अहकाम आए तमाम अहकामात पर अमल करके अपनी उम्मत को समझाया। যত ধরনের আহকামাতই হোক না কেন এসেছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, সেগুলোকে আমল করে উম্মতকে বুঝিয়েছেন। हमारे लिए अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली नमूना बनाया है। আমাদের নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা আমলি নমুনা হিসেবে বানিয়েছেন। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बेहतरीन नमूना है। বলেন যে আয়াতে কারিমার মধ্যে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন যে তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে उत्तम नमूना रहे। ईमान के एतबार से, इबादत के एतबार से, अखलाक के एतबार से, मुआशरत के एतबार से, जिंदगी के तमाम शोबों के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। বলেন যে ইমানের এতবারে, ইমানের দৃষ্টিকোণ থেকে, অনুরূপভাবে ইবাদতের দৃষ্টিকোণ থেকে, মুআমালাত কারবারির দৃষ্টিকোণ থেকে, মাশারাত পরস্পরের সাথে ওঠা বসা, লেনদেন, চলাফেরা, বলেন যে আখলাকিয়াত, পরস্পর নিজেদের চারিত্রিক অবস্থা, বলেন যে সমস্ত ক্ষেত্রে, জিন্দেগীর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে
আমাদের জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিন্দেগীর মধ্যে নমুনা রয়েছে। इसलिए हम सब की पहली जिम्मेदारी ये है कि हम अपनी जात से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों को सीखें। এজন্য সর্বপ্রথম জিম্মাদারি হলো আমাদের যে আমরা নিজেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে তরিকা রয়েছে সেই তরিকাকে আমরা নিজেরা শিখব। और खुद उस पर अमल करते हुए दूसरी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने घर वालों को सिखावें। তো বলেন যে নিজে শিখে তার উপর আমল করে দ্বিতীয় জিম্মাদারি হচ্ছে যে ঘরওয়ালাদেরকে তার উপর উঠাবো এবং তাদেরকে শেখাবো। अल्लाह ताला ने हर बंदे को इसका हुक्म दिया है कि अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम के अजाब से बचावें। বলেন যে আল্লাহ জাল্লে জালালু প্রত্যেক ব্যক্তিকে হুকুম করেছেন সে যেন তার পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচায়। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यानी खुद भी दीन सीखें और अपने घर वालों को दीन सिखावें। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে তাফসীরে তিনি বলেন যে নিজেও দিন শিখবে এবং ঘরওয়ালাদেরকেও দিন শেখাবে। इसलिए कि जहन्नम से बचने का रास्ता यही है। তার কারণ হচ্ছে যে জাহান্নাম থেকে বাঁচার রাস্তা এটাই যে দিন শিখবে এবং অপরকে দিন শেখাবে। जो दीन सीखेगा, दीन पर चलेगा, वो जहन्नम से बचेगा। তার কারণ যে ব্যক্তি দিন শিখবে এবং দিনের উপর চলবে তো সেই জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাবে। तो ये हमारी पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जात से अपना दीन सीखें। তো বলেন যে এটা আমাদের বুনিয়াদি জিম্মাদারি, তা হচ্ছে যে প্রত্যেকে অর্থাৎ আমরা নিজেরা দিন শিখবো এবং দিনের উপরে আমল করব। हर आदमी खाने को जिम्मेदारी समझता है, तो खाने के पीछे जितनी मशक्कत है बर्दाश्त करके खाना हासिल करता है। তো বলেন যে প্রত্যেক মানুষ খানা খাওয়াকে জিম্মাদারি মনে করে, তো এজন্য খানাকে অর্জন করার পিছনে যত ধরনের মশক্কত আর কোরবানি রয়েছে তো বলেন যে সেই কোরবানিকে সে বরদাস্ত করে और वो अपना खाना हासिल करता है। এবং সে তার খানাকে হাসিল করে। अपने घर वालों के खाने पीने की जिम्मेदारी समझता है तो पूरी मशक्कत उठाकर उनके लिए खाना हासिल करता है। তো বলেন যে ঘরওয়ালাদেরকেও খানা খাওয়ানোর জিম্মাদারি নিজের উপর আছে মনে করেই বলেন যে এর জন্য মশক্কত করে, কোরবানি করে তাদেরকে খানা খাওয়ানোর ফিকির করে, চেষ্টা করে। ऐसे ही दीन हमारी जिम्मेदारी है তো বলেন যে এমনই ভাবে দিন আমাদের জন্য জিম্মাদারি कि हम अपनी दीन की समझ हासिल करें कि আমরা দিনের समझ हासिल করব और अपने दीन को अमलन सीखें। এবং দিনকে আমলি দৃষ্টিকোণ থেকে শিখবো। हाँ, तहारत से उसकी शुरुआत होती है বলেন যে তাহারত পাক পবিত্রতার দ্বারা এই দিনের শুরু। और फिर इबादत हैं और मुआमलात हैं और मुआशरत है, अखलाकियात हैं, अकायद हैं, ये सारी चीजें हमारा दीन है। তো বলেন যে এরপরে ইবাদত রয়েছে, মুআমালাত রয়েছে, মুআশারাত রয়েছে, আখলাকিয়াত রয়েছে, এই সমস্ত কিছুর সমন্বয় হচ্ছে দিন। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारी इस मेहनत के जरिए से मतलूब इहयाउ जमीअ मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। তো বলেন যে হযরত ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলতেন যে আমাদের এই মেহনতের দ্বারা বা আমার এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তো বলেন যে তার সবকিছু আমাদের জিন্দেগিতে জিন্দা হয়ে যাওয়া, এটাই আমাদের মেহনতের উদ্দেশ্য। और एक मौके पर फरमाया कि हम इस मेहनत से चाहते हैं जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पीछे उम्मत को दीन की जिस सतह पर छोड़ कर गए थे, ये उम्मत दोबारा दीन की उस सतह पर वापस हो जावे। তো বলেন যে কখনো এটা বলতেন যে আমার এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় উম্মতকে দিনের যে স্তরের উপর রেখে গিয়েছিলেন তো তেমনি ভাবে পুনরায় উম্মত সেই স্তরে এসে যায় দিনের দৃষ্টিকোণ থেকে, দিনের লাইনে। তো বলেন যে এটাই আমার মেহনতের উদ্দেশ্য। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में उम्मत की दीन की क्या सतह थी? বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানাতে দিনের কি স্তর ছিল? उस सतह का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया है कलाम पाक में। তো বলেন যে ওই স্তরের জিকির আল্লাহ তাআলা কালামে পাকের মধ্যে सहाबा की सिफतों का तज़किरा किया है, বলেন যে সাহাবাদের গুণাবলী কালামে পাকের মধ্যে জিকির করেছেন, उनकी इबादत का तज़किरा किया है তাদের ইবাদতের জিকির করেছেন और उनके एहसान और उनके ईसार का तज़किरा किया है। বলেন যে তাদের ইহসান, অপরের প্রতি বলেন যে অনুগ্রহশীল হওয়া, অনুরূপভাবে অন্যের নিজের জরুরতকে দাবিয়ে অন্যের জরুরতকে প্রাধান্য দেয়া, ইসার বলে যে এই সমস্ত কিছুর জিকির আল্লাহ তাআলা কালামে পাকের মধ্যে করেছেন। और उनकी इन सिफतों से, खूबियों से राजी होकर अल्लाह ताला ने उनके लिए कहा कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना। আর বলেন যে সাহাবায়ে কেরামদের সমস্ত গুণাবলীর উপরে রাজি হয়ে আল্লাহ তাআলা तमाम সাহাবায়ে কেরামদের জন্য
বলে দিয়েছেন যে সাহাবায়ে কিরামদের তাদের প্রত্যেকের জন্য জান্নাত। और उनके लिए अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम कि अल्लाह उनसे राजी है। আর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ জাল্লে জালালুহু কালামে পাকের মধ্যে এই ঘোষণা দিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর রাজি হয়ে গেছেন। जो असल और बुनियादी चीज है, যেটা মৌলিক জিনিস, আসল এবং বুনিয়াদি জিনিস, यही हर बंदे की हाजत है বলেন যে এটাই প্রত্যেক বান্দার আসল প্রয়োজন, कि अल्लाह राजी हो जाए। যে আল্লাহ তাআলা তার উপর রাজি হয়ে যায়। तो वो आखिरी चीज जो थी वो उनको दुनिया में मिल गई। তো বলেন যে প্রত্যেক মানুষের সর্বশেষ যে জিনিস, তার সব থেকে জরুরতের জিনিস আর আসল চাওয়া পাওয়া, তো এটা আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কিরামদেরকে দুনিয়াতে দিয়ে দিয়েছিলেন। ये उनके दीन का मेयार था। তো বলেন যে এটা তাদের দিনের মেয়ার ছিল, দিনের বলেন যে সাদাহ ছিল আর দিনের স্তর ছিল। मर्दों का भी, औरतों का भी, बच्चों का भी, বলেন যে পুরুষদের অনুরূপ ভাবে, মহিলাদের অনুরূপ ভাবে, বাচ্চাদের, कि सब जो है अपने ईमान में पुख्ता थे। তো সবাই দিনের উপরে, তাদের ইমানের উপরে সবাই মজবুত ছিলেন, सब अपनी इबादत पर कायम थे। সবাই ইবাদতের উপরে কায়েম ছিলেন। उनके बच्चे बच्चे नमाजी थे তাদের বাচ্চারা সবাই নামাজি ছিলেন और उनके घरों में दीनी फिजा थी। এবং তাদের দিনের মধ্যে, তাদের ঘরের মধ্যে দিনের ফেলে ছিল। उनके पास दीन का मुबारक इल्म था। তাদের নিকটে দিনের মোবারক ইলম ছিল। उनके बाजारों में भी जो है वो दीन के इल्म के मुताबिक खरीदो फरोख्त होती थी। তো বলেন যে তাদের বাজারের মধ্যেও দিনের ইলম অনুপাতে ক্রয় বিক্রয় হতো। और वो अपने बाजारों में भी गाफिल नहीं थे, আর তারা তাদের বাজারে থাকা অবস্থাতেও গাফিল থাকতো না, बल्कि बाजारों में भी जाकिर थे। বরং বাজারে থাকা অবস্থাতেও তারা আল্লাহ তাআলার স্মরণকারী ছিলেন। और इन तमाम तर मसरूफियतों में वो नमाज नहीं छोड़ते थे। আর বলেন যে এই तमाम ব্যস্ততার মধ্যেও তারা কখনোই নামাজ ছাড়তেন না। नमाज कायम करने वाले थे, নামাজ কায়েম করনে वाले ছিলেন, ज़कात अदा करने वाले थे, যাকাত আদায় করনে वाले ছিলেন, अल्लाह रसूल की इताअत करने वाले थे, এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করনে वाले ছিলেন, ইতাআত করনে वाले ছিলেন, अल्लाह से डरने वाले थे। এবং আল্লাহ তাআলার ভয় দিলের মধ্যে রাখনে वाले ছিলেন। ये उनकी सिफत अल्लाह ताला ने बयान की है। এই সমস্ত গুণাবলী আল্লাহ তাআলা কালামে পাকের মধ্যে বয়ান করেছেন। इस मेहनत के जरिए से भी यही चाहा जा रहा है कि दोबारा उम्मत वहां पहुंच जाए। তো বলেন যে এই মেহনতের মাধ্যমে ওই জিনিসই চাওয়া হচ্ছে যে উম্মত যাতে করে দ্বিতীয়বার আবার और ওই वही স্তরের উপর এসে যায়। और उम्मत में जैसे मर्द हैं औरतें भी हैं। তো বলেন যে উম্মতের মধ্যে যেরকম পুরুষ রয়েছে তেমনি ভাবে মহিলারাও রয়েছেন। आप अलैहिस्सलाम पहले ही दिन से अपनी दीनी फिक्रों में अपने घर की औरतों को साथ लेकर चले। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম দিনেই বলেন যে দিনের ফিকিরের ক্ষেত্রে বলেন যে নিজের ঘরের মা বোনদেরকে অর্থাৎ মেয়েদেরকে নিয়ে চলেছেন। बल्कि आप पर ईमान लाने वाली सबसे पहले अम्मी जान हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, বলেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সর্বপ্রথম দিন কবুল করনেওয়ালা আম্মা জান খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ছিলেন। सबसे पहले ईमान कबूल करने वाली है। সব থেকে প্রথম যিনি ঈমান কবুল করেছেন। अल्लाह उनको पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। আল্লাহ পাক তাকে পুরো উম্মতের পক্ষ থেকে জাযায়ে খায়র দান করুক। और फिर उन्होंने जब तक हयात रही वहां तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा साथ दिया। আর তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত তার হায়াত ছিল আম্মা জানের, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সহযোগিতা করেছিলেন। हाँ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके काम में शरीक रही। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বলেন যে দিনের এই মেহনতের ক্ষেত্রে তিনি দিনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে শরীক ছিলেন। और अपनी जान और अपने माल से आपके दीन की नुसरत की। তো বলেন যে আর নিজের জান এবং মাল দিয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সহযোগিতা করেছেন। बल्कि अपना माल का अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाया उन्होंने। বলেন যে নিজের সম্পদের অধিকাংশই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বা তার উপরে খরচ করেছেন, দিনের জন্য খরচ করেছেন। शैब अबी तालिब में जब आपको और बनु हाशिम को कैद किया तो उस वक्त आपके साथ थी। বলেন যে শৈব আবি তালিবের মধ্যে বনু হাশিমকে যখন কুরাইশরা বয়কট করেছিল তো মানে সে সময় তিনি সাথে ছিলেন। 3 साल वहां सख्त मशक्कत के गुजारे। 3 বছর পর্যন্ত সেখানে কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিকে বরণ করে নিয়েছেন। 2 वक्त खाना नहीं मिलता था वहां। সে সময় 2 বেলায় তো তারা খানা খেতেন, কিন্তু 2 বেলার খানা মিলত না। फाकों पर फाके होते थे, মানে যে ক্ষুধার্তের পর ক্ষুধার্ত অবস্থা কাটতে থাকতো। लेकिन आपका पूरा साथ दिया। তা সত্ত্বেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহযোগিতা করেছেন, তার সাথে ছিলেন। और जब तक हयात रही पूरा साथ देती रही रज़ियल्लाहु अन्हा। মানে যে যতক্ষণ পর্যন্ত হায়াত ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। फिर उनके बाद जो अज़वाज आपके निकाह में आई है
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी अपने दीन में, दीन के अहकाम में और अपनी दीनी जिम्मेदारियों में शरीक किया। বলেন যে আম্মাজানের পরে পরবর্তীতে যে সমস্ত আম্মাজান এসেছেন, যে তারাও দিনের ক্ষেত্রে দিনকে পালন করা এবং দিনকে প্রচার এবং প্রসারের ক্ষেত্রে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন। आप अलैहिस्सलाम पर जो इल्म नाजिल हुआ आपने उनको सिखाया। বলেন যে ইলম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাজিল হতো, তো তা তিনি আম্মাজানদেরকে শেখাতেন। आपने उनको इबादत के तरीके सिखाए। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ইবাদতের তরিকা শিখিয়েছেন। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत फरमाई এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তরবিয়ত করেছেন। आप अलैहिस्सलाम ने उनको राह खुदा में जान माल लगाने का जज्बा बताया। এই যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে জান মাল খরচ করার জজ্বা বাতিয়েছেন। इसलिए वो हर वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम पर जो अहकाम और अवामिर नाजिल होते रहे उनकी पाबंदी करती रही। এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে সব অবস্থাতে আল্লাহ তাআলার যে সমস্ত হুকুম আহকাম নাজিল হতো, তো বলেন যে এগুলোর পাবন্দি করতেন, এগুলো আমল করতেন আম্মাজানরা। और अपनी जान और माल से दीन की मददगार बनकर रही। এবং নিজের জান এবং মাল দিয়ে দিনের মদদগার এবং দিনের সহযোগিনী বলেছেন। यहाँ तक कि उनके घरों में फाके हो जाते थे। বলেন যে দিনের সহযোগিতা করতে করতে এমন অবস্থাতে তাদের পারিবারিক অবস্থা ছিল যে ফাঁকার পর ফাঁকা চলতে থাকতো, অনাহারের পর অনাহার চলতে থাকতো। लेकिन वो हर वक्त हर हाल में दीन की मददगार बनकर रही। কিন্তু তা সত্ত্বেও সব অবস্থাতে তারা দিনের মদদগার ছিলেন। उनका ये जज्बा हुजूर अलैहिस्सलाम ने बनाया। বলেন যে তাদের এই জজবা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বানিয়েছিলেন। उनको ये बातें आपने सिखाई। তাদেরকে এই কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন। अपने दीन में भी और दीन की दावत में भी उनको शरीक किया। দিনের ক্ষেত্রে, দিন পালন করার ক্ষেত্রে, আবার দিন মানুষের কাছে যাতে করে পৌঁছে যায় সেক্ষেত্রে বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই জজবার উপরে উঠিয়েছেন। इस मेहनत से भी यही चाहा जा रहा है कि हर दीन का काम करने वाला फर्द, हर शख्स जो है अपने घर वालों को अपने काम में शरीक करे। মানে যে মেহনতের মাধ্যমে এই জিনিস চাওয়া হচ্ছে যে প্রত্যেক মেহনত করেনেওয়ালা তিনি তার ঘরের সবাইকে মানে যে দিনের ক্ষেত্রে এবং দিনের এই মেহনতের ক্ষেত্রে যাতে করে শরীক করেন। अपने घर वालों का दीनी दावती जहन बनावे। মানে যে নিজের ঘরওয়ালাদেরকে দিনী এবং দাওয়াতি জहन বানানো। अगर उनका दीनी जहन होगा, दावती जहन होगा तो हमारा अपने घर में दीनदार बनकर रहना आसान हो जाएगा। তো মানে যে তাদের যদি দিনী মেজাজ তৈরি হয়, দাওয়াতি মেজাজ তৈরি হয়, তো তাহলে আমাদের বলেন যে দিনদার হিসেবে ঘরে থাকা, ঘরে চলা সহজ হয়ে যাবে। और अगर उनका दीनी जहन नहीं होगा, दावती जहन नहीं होगा तो फिर हमारा अपने घर में दीन पर जमना मुश्किल हो जाएगा। তো মানে যে তাদের যদি দিনের ক্ষেত্রে, দিনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে যদি মেজাজ না বনে, তো তাহলে আমাদের নিজের ঘরেও আমাদের জন্য দিনের উপর চলা বড় মুশকিল হয়ে যাবে। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई अपने घरों में फजाइल की तालीम शुरू कर दो वरना तुम अपने ही घर में बेघर हो जाओगे। তো বলেন যে হযরত মওলানা ওমর পালনপুরি সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে তোমরা তোমাদের ঘরে তালিম শুরু করে দাও, যদি তালিম না শুরু করো, তালিম চালু না করো, তালিমের ইহতিমাম যদি না করো, তাহলে তোমরা তোমাদের নিজের ঘরে থেকেই মনে করবে যে ঘর আমাদের থেকে হাতছাড়া হয়ে গেছে, আমরা অন্য জাতির ঘরে আছি। इसलिए कि फिक्री एतबार से तकसीम हो जाएंगे। তো তার কারণ হচ্ছে যে ফিকিরের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ মন মানসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলেন যে দুই ভাগ হয়ে যাবে। जिस्म के एतबार से घर में एक साथ होंगे अपने बीवी बच्चों के साथ, लेकिन फिक्र और जहन के एतबार से तकसीम हो जाएंगे। বলেন যে শারীরিক দিক থেকে তো বলেন যে সবাই এক থাকবে, এক শরীর হিসেবে সবাই মিলেঝুলে থাকবে, কিন্তু ফিকির বলেন যে তকসিম হয়ে যাবে, এক একজনের এক এক ফিকির হয়ে যাবে। দিনের মেহনত করনে वाला যে থাকবে তো তার এক ফিকির হবে, দিনের লাইনে ফিকির হবে, আর বলেন যে বাকিদের এই লাইনে মেজাজ তৈরি না হওয়ার কারণে তাদের ভিন্ন ফিকির হবে। हम दीन पर चलना चाहेंगे, नमाज पढ़ना चाहेंगे, सुन्नत वाली जिंदगी गुजारना चाह रहे होंगे, लेकिन वो चाहत उनकी नहीं होगी। তো মানে যে আমার তো দিনের উপর চলার, সুন্নতের উপরে চলার, নামাজ পড়ার বলেন যে এক মেজাজ আর মানসিকতা তৈরি হবে, কিন্তু তাদের এই মানসিকতার ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে পাবো না। तो फिर आपस में ताउन नहीं होगा। তো যার কারণে পরস্পরের মাঝে, পরস্পরের ক্ষেত্রে বলেন যে সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। हर वक्त इख्तिलाफ रहेगा। বলেন যে সর্বদাই আপসের মধ্যে ইখতিলাফ বেঁধে থাকবে। हर वक्त लड़ाई रहेगी। फिर বলেন যে সর্বদাই আপসের মধ্যে লড়াই হতে থাকবে। और जो मकसद है
मियाँ बीवी की जिंदगी गुजारने का, एक साथ रहने का, वो मकसद भी फौत हो जाता है। তো বলেন যে স্বামী স্ত্রীর মাঝে বলেন যে মৌলিক উদ্দেশ্য, তো বলেন যে সেই মৌলিক উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। इसलिए अक्लमंदी की बात भी यही है और अल्लाह का हुक्म भी यही है कि हम अपने आप पर मेहनत करते करते अपने घर वालों पर मेहनत करें। তো বলেন যে আকলের কথা তো এটাই যে প্রত্যেক ব্যক্তি সে নিজের উপরে মেহনত করবে এবং পরিবার পরিজনের উপরে মেহনত করবে। हाँ, उनकी तरबियत करें, পরিবার পরিজনকে তরবিয়ত করবে, उनको दीन सिखावें, তাদেরকে দিন শেখাবে, नमाज पढ़ना सिखावें, নামাজ পড়া শেখাবে, उनके अखलाक को दुरुस्त करने की कोशिश करें। তাদের আখলাক চারিত্রিক গুণাবলীকে দুরুস্ত করবে। और उसका ये आसान रास्ता है कि घर में फजाइल की तालीम शुरू कर दें। তো বলেন যে এটা সব থেকে সহজ তরিকা হচ্ছে যে ঘরের মধ্যে ফাজাইলের তালিম শুরু করবে। ये मुअस्सिर तरीका है, বলেন যে এটা বহুত বড় প্রভাব রাখে এরকম এক তরিকা। लाखों घरों में मुजर्रब है ये। বলেন যে লাখ লাখ ঘরের মধ্যে এটা এমন এক আমল যে আমলের দ্বারা ফায়দা পেয়েছে যে এরকম এক আমল। अरब, अजम, यूरोप में लाखों घराने ऐसे मिलेंगे कि जिन्होंने तालीम के रास्ते से अपने घर वालों के अंदर दीन की तलब पैदा की। বলেন যে আরবে বলুন, আজমে বলুন, সারা পৃথিবীর মধ্যে বহুত ঘর এরকম রয়েছে যে ঘরের মধ্যে তালিমের হালকা চালু হওয়ার কারণে যে ঘরের পরিবেশের মধ্যে আমল পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। मस्तूरात के काम का बुनियादी अमल यही है, বলেন যে মস্তুরাতের কাজের বুনিয়াদি আমল এটাই। इसलिए कि औरतों के लिए असल तो करार है বলেন যে মস্তুরাতের ক্ষেত্রে আসল তো হচ্ছে যে ঘরের ভিতরে থাকা, कि वो अपने घर में रहे, যে তিনি ঘরের ভিতরে থাকবেন, अपने घर की चार दीवारी में अपनी जरूरियात पूरी करे। বলেন যে নিজের ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে তার জরুরতকে পুরা করবে। बाहर की जो जरूरियात है बकदर जरूरत बवक्त जरूरत वो पूरी करे। আর ঘরের বাইরে एकांत जरूरत যে ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ঘরের বাইরে যাবে और पूरे पर्दे के साथ वो घर से बाहर निकले, আর পরিপূর্ণ পর্দার সাথে ঘর থেকে বের হবে, बवक्त जरूरत निकले, আর একান্ত জরুরতের সময় ঘর থেকে বের হবে। ताकि वो अपना ज्यादा वक्त अपने घर की चार दीवारी में गुजारेगी। আর অধিকাংশ সময় নিজের ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে থাকবে। कलाम पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, कर्न अज़वाज मुतहहरात से ख़ुसूसन कहा गया है, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िमनस्सलात वआतीनज़्ज़कात वअतिअना अल्लाह व रसूला। তো ভাই যে কালামে পাকের মধ্যে আল্লাহ জাল্লা জালালু বিশেষ করে আম্মাজানদের ক্ষেত্রে আর तमाम মুসলমান औरत মহিলাদের ক্ষেত্রে এই হেদায়েত দিয়েছেন যে তারা তাদের ঘরের কুঠুরির মধ্যে থাকবে। বলেন যে জাহিলিয়াতের জামানার মেয়েদের মতো এরকম সাজসজ্জা করে ঘর থেকে বের হবে না, ওরা নামাজকে কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে। এই হেদায়েত আল্লাহ তাআলা দিয়েছে। यानी अपने घरों में रहकर वो नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, अल्लाह रसूल की इताअत करें, अतिअना अल्लाह व रसूला। তো বলে যে ঘরের মধ্যে থেকে নামাজকে কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইতাআত করবে, অনুসরণ করবে। और आगे मजीद उनको बताया गया, वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, कि अपने घरों में रहकर वो अल्लाह की आयतें, हिकमत की बातों का तज़किरा करें। তো মানে যে আগে আল্লাহ তাআলা বাতিয়েছেন যে আম্মাজানদের ক্ষেত্রে ওই যে তারা তাদের ঘরের মধ্যে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু নাযিল হয় অর্থাৎ কোরআন, বলেন যে এই বিষয়ের উপরে অর্থাৎ দ্বীনের এই সমস্ত বিষয়ের উপরে কোরআন সুন্নাহের উপরে ওই যে তারা মুযাকারা করবে, আলোচনা করবে, পরস্পরকে দাওয়াত দিবে, নিজেরা আমল করবে এবং অপরকে দাওয়াত দিবে। ये बात हमें अपनी औरतों को समझाने की जरूरत है। তো মানে যে এই বিষয়ে আমাদের औरतদেরকে, আমাদের মেয়েদেরকে বোঝানো জরুরি कि वो मकसद जिंदगी में लगी रहे, যাতে করে তারা মাকসাদি জিন্দেগির উপরে যাতে লেগে থাকে। यानी अल्लाह की इबादत और इताअत ये मकसद जिंदगी है। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং ইতাআত এটা হচ্ছে মাকসাদি জিন্দেগি। दीन का सीखना सिखाना ताकि सही तरीके पर दीन पर चल सके, ये मकसद है। বলে যে দিন শেখা এবং শেখানো এটার দ্বারা মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে মানে যে নিজের পরিপূর্ণ দিনের উপরে চলা, এটা হচ্ছে আসল। ये घर की तालीम के रास्ते से यही मतलूब है कि हर मुसलमान के घर में फजाइल के हलकों के जरिए से घर की औरतों और बच्चों में ऐसा शौक पैदा हो कि वो अपने घरों में रहते हुए अपना दीन सीखें और अपने दीन पर अमल करने वाले बने। তো মানে যে তালিমের মাধ্যমে আসল উদ্দেশ্য তো এটাই যে মানে যে আল্লাহ জাল্লা জালালুর হুকুম আহকাম যা কিছু রয়েছে ঘরওয়ালাদের উপরে, তো
তোমার যে বাচ্চা হোক বাচ্চা হোক, তো সবার উপরে আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা, মানে যে এটা শিখে তারা সেখানেই ঘরের মধ্যে আমল করবে, এটাই হচ্ছে তালিমের উদ্দেশ্য। सुबह शाम अल्लाह की इबादत कायम हो, মানে যে যাতে করে সকাল বিকেলে আল্লাহ তাআলার ইবাদত আর বন্দেগী কায়েম হয়, कलाम पाक की तिलावत का माहौल घरों में बने, যাতে করে ঘরের মধ্যে কালাম পাকের তেলাওয়াতের মাহফিল আর পরিবেশ তৈরি হয়, अल्लाह के जिक्र की फिजा बने, আল্লাহ তাআলার জিকিরের পরিবেশ বনে, और अपने बच्चों को दीन सिखाने का एक अमली माहौल तैयार हो। এবং বাচ্চাদেরকে দিন শেখানোর এক আমলি পরিবেশ যাতে করে তৈরি হয়। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान का हर घर मदरसा बन जाए। হযরত মালিয়া সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেন যে আমি আমার মন চাই বা আমি এটা চাই যে মুসলমানের প্রত্যেক মুসলমানের ঘর যাতে করে মাদ্রাসা হয়ে যায়, और हर माँ उस्ताद बन जाए, আর প্রত্যেক ঘরের মা যাতে করে উস্তাদ भी बने যায়। वो माँ उस्ताद कब बनेगी? जब उस माँ के अंदर दीनी शुऊर होगा, उसके पास दीन का इल्म होगा, उसके पास इबादत का ज़ौक़ होगा, उसकी जिंदगी में तक़वा होगा, उसकी फिक्र में आखिरत की फिक्र होगी, तो वो माँ अपने बच्चों के अंदर इन चीजों को मुंतकिल कर देगी। তো মানে যে মা উস্তাদ কোন সময় হবে? তো মানে যে যখন তার মধ্যে দ্বীনের ইলম থাকবে, আর মানে যে দ্বীনি চেতনাবোধ থাকবে, দ্বীন শেখানোর স্পৃহা থাকবে, মানে যে তলব থাকবে, মানে যে তার মধ্যে আখলাক আর তরবিয়তের যোগ্যতা তার মধ্যে থাকবে, তো মানে যে এই সমস্ত জিনিস যখন তার মধ্যে থাকবে, তো মানে যে সে ঘরের উস্তাদ বনে যাবেন। इसलिए हमें इसकी कोशिश करनी है कि हम अपने घरों में फजाइल के हल्के के रास्ते से ये फिजा बनाने की कोशिश करेंगे। এই জন্য আমাদের প্রত্যেকে চেষ্টা করতে হবে ফাজাইলের তালিমের হালকাকে কায়েম করার মাধ্যমে এই পরিবেশ আমাদের ঘরে তৈরি করার আমাদের চেষ্টা করতে হবে। हिकायत सहाबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अज़वाज मुतहहरात, बनात तय्यबात व ताहिरात और मुहाजिरीन और अंसार की जिंदगी के वाक़ियात। তো বলেন যে হিকায়াত সাহাবা পড়ে সেখান থেকে মুহাজিরিন এবং আনসারদের তাদের চারিত্রিক গুণাবলী কি ছিল, ওই যে তাদের ছেলেদের মেয়েদের চারিত্রিক গুণাবলী কি ছিল, ওই যে সেগুলো পড়ে সেখান থেকে শুনতে হবে এবং জিন্দেগিতে নিয়ে আসতে হবে। ये इंसानी फितरत है कि वाक़ियात से असर लेता है। তো বলেন যে মানুষের ইনসানি ফিতরতই হলো, তবিয়ত হলো বা অভ্যাস হলো যে মানুষ যে কোনো ঘটনা শুনে সেই ঘটনা থেকে প্রভাবিত হয়। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में भी अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्स बयान किए हैं। আল্লাহ তাআলা কালামে পাকের মধ্যে আম্বিয়া আলাইহিসসালামদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন, বর্ণনা করেছেন। हाँ, इसी तरह ये सहाबा के किस्स है। তো বলেন যে এমনই ভাবে এগুলো সাহাবায়ে কেরামদের ঘটনা और हुजूर अलैहिस्सलाम और आपके घराने के अहले बैत की जिंदगी के वाक़ियात हैं। তো মানে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আম্মাজানদের ঘরওয়ালাদের জিন্দেগীর ঘটনা এগুলো, जिसमें जबरदस्त असर है, যার মধ্যে বহুত বড় প্রভাব রয়েছে। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम खुद भी सुने, बच्चों को भी सुनावें। এই জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে নিজেরাও শুনবো এবং বাচ্চাদেরকে শোনাবো। ऐसे फजाइल की किताबों में हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल नमाज, फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल ज़िक्र, फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल हज, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बुनियादी ज़रूरी मज़ामीन हैं, जो हर मुसलमान मर्द और औरतों के लिए मुफीद हैं, इसके फ़ज़ाइल जमा किए हैं। कुरान की आयात से फ़ज़ाइल लिए हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस से फ़ज़ाइल लिए हैं, ताकि दिलों के अंदर शौक़ और रग़बत पैदा हो। তো বলেন যে এমনভাবে শেখ জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি ফাজাইলের কিতাবের মধ্যে ফাজাইলে নামাজ, ফাজাইলে রমজান, ফাজাইলে হজ, তারপরে বিভিন্ন ধরনের ফাজাইলের কিতাব যেখানে নিয়ে এসেছেন, মানে যে ফাজাইলে জিকির, তো এই ফাজাইলে কোরআন, তো এই तमाम কিতাবের মধ্যে কোরআন এবং সুন্নাত থেকে তিনি ফাজাইলগুলো নিয়ে এসেছেন, যেগুলো পড়ার দ্বারা, যেগুলো পড়ার মাধ্যমে ফাজাইলের শখ আমাদের দিলের মধ্যে পয়দা হবে এবং যেটা আমাদেরকে আমলের উপরে উঠাবে। इसलिए अव्वल नंबर हम ये तय करें कि इंशाअल्लाह हम अपने घरों में फजाइल के हल्के कायम करेंगे। এই জন্য সর্বপ্রথমে আমরা পাকাপোক্ত আমাদের আয়োজন করতে হবে, নিয়ত করতে হবে আর কোশিশ করতে হবে যে আমরা আমাদের ঘরে ফাজাইলের তালিম ইনশাআল্লাহ কায়েম করব, তালিম চালু করব। कौन कौन करेंगे? কে কে করবো ভাই? और हम खुद उस तालीम में शरीक रहेंगे। তো বলেন যে আমরা নিজেরাও স্বয়ং ওই তালিমের মধ্যে শরীক থাকবো, अपनी जरूरत समझकर उनके साथ शिरकत करेंगे। নিজের প্রয়োজন মনে করে এই ঘরের তালিমে আমরা শরীক থাকবো। रोजाना आधा घंटा अपने घर वालों को देंगे। বলেন যে প্রতিদিন আধা ঘন্টা আমরা আমাদের ঘরওয়ালাদেরকে দিব। उनकी जरूरियात की कफालत के लिए 6-8 घंटे हम रोजाना लगाते हैं।
जो उनकी मादी ज़रूरतें हैं, ये उनकी रूहानी और दीनी ज़रूरतों की कफालत के लिए कम अज़ कम आधा घंटा रोज़ाना अपने घर वालों को देंगे। तो মানে যে আমরা প্রতিদিন তাদের বাহ্যিক জরুরতকে পুরো করার জন্য আমরা 8 ঘন্টা সময় ব্যয় করি, তো তাদের রুহানি প্রয়োজনকে আর খাদ্যকে আর গেজার প্রয়োজনের জন্য আধা ঘন্টা প্রতিদিন আমাদের ঘরে আমরা দিব। ये तालीम जो है एक तामीर है। তো বলেন যে তালিম যেটা বলেছে এটা তো হচ্ছে বুনিয়াদ বানানো। तामीर होते होते एक वक्त लगता है। বলেন যে বুনিয়াদ বানতে সময় লাগে। ये तामीर होते होते एक वक्त लगता है। তো বলেন যে বিল্ডিং তৈরি করা বা বানানো, বুনিয়াদ বানানো বলে যে এর জন্য সময় লাগে। एक दिन में इमारत तामीर नहीं हो जाती। বলে যে একদিনের মধ্যেই পুরো বিল্ডিং তৈরি হয় না, एक महीने में नहीं बन जाती, এক মাসও বানে না, एक वक्त लग जाता है। বলেন যে লম্বা সময় লাগে। ऐसे हम एक नीयत के साथ अपने घर में तालीम करें। তো বলেন যে এক নিয়তকে সামনে রেখে, বানানোর নিয়তকে সামনে রেখে ইনশাআল্লাহ আমরা বলেন যে তালিম শুরু করব कि हमें अपने इस घर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के घर का नमूना बनाना है। তো বলেন যে নিয়ত কি? সে নিয়ত হচ্ছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামদের ঘরের নমুনাকে বানানোর নিয়তে আমরা ঘরে তালিম শুরু করব। ईमान में, आमाल में, अखलाक में, एहसान और ईसार में, फिक्र आखिरत में, राह खुदा में जान माल लगाने में, इन सारी चीजों में हमें इनको ऊपर लेकर जाना है। তো বলে যে ইমানের ক্ষেত্রে, আখলাকের ক্ষেত্রে, বলে যে আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে জান মাল খরচ করার ক্ষেত্রে, ইসারের ক্ষেত্রে, তো বলে যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদেরকে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে ওই স্তর পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে, আমাদেরকে এবং পরিবারকে সেই পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। इस नियत के साथ तालीम करनी। বলে যে এই নিয়তে আমরা তালিম শুরু করব। इसलिए तालीम के अलावा मौका ब मौका जो है इन उमूर की हम उनको रहबरी करेंगे। তো বলেন যে তালিমের সাথে সাথে এই সমস্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে আমরা মওকা মহল বুঝে, অর্থাৎ মওকা বুঝে কখনো কখনো আমরা রাহবরি করব, যাতে করে আমাদের জিন্দগি ওই স্তর পর্যন্ত পৌঁছাই। इज्तिमाई हल्के में तो उनको हम फजाइल की तालीम ही सुनाएंगे, বলেন যে ইজতেমায়ের তালিমের হালকাতে তখন তো ফাজাইলের কথাই শোনাবো, लेकिन इनफरादी औकात में अब नमाज के वक्त उनको नमाज की याद दहानी करेंगे। কিন্তু ইনফরাদি সময়ে যেমন নামাজের সময় তখন আমরা নামাজের কথা তাদেরকে স্মরণ করাবো। बच्चों की तालीम तरबियत का जमाना है तो उनको कुरान की तालीम की फिक्र करेंगे। বাচ্চাদের তালিম তরবিয়তের জমানা তো তখন তাদেরকে কোরআন শরীফ শেখানোর ফিকির করবো। बच्चियों को और घर की बड़ी औरतों को अगर कुरान नहीं आता है तो उनके कुरान के सिखाने का इंतजाम करेंगे। তো মানে যে বাচ্চাদেরকে এবং মেয়েদেরকে তাদের যদি কোরআন শরীফ শেখানোর কোনো ব্যবস্থা না হয়ে থাকে বা কোরআন শরীফ না পড়তে পারে, তো তাদেরকে আমরা কোরআন শরীফ শেখানোর, যাতে করে কোরআন শরীফ তারা পড়তে পারে সে ব্যবস্থা করব। शादी ब्याह के मौके पर सुन्नत वाला निकाह घर में हो इसकी फिक्र करेंगे। মানে যে বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে সুন্নত তরিকা অনুপাতে যাতে হয়, সেই তরিকা অনুপাতে বলেন যে আমরা বিবাহ শাদীর ফিকির করব। मौका ब मौका दीन का जो इल्म है अपने मोतबर उलमा से लेकर हम अपने घर वालों को सिखाएंगे। বলেন যে বিভিন্ন মৌকাতে দ্বীনের যে ইলম রয়েছে সেই ইলমকে বলেন যে হক্কানি উলামা ইকরাম থেকে সেই ইলমকে শিখে বলেন যে তদনুযায়ী আমরা ইনশাআল্লাহ ঘরের মধ্যে সেই ইলমকে জিন্দা করার জন্য চেষ্টা করব। और फिर मस्जिद की जमात की सतह से इस बात की कोशिश करेंगे कि हमारे मोहल्ले के जितने मकानात हैं हर मुसलमान के घर में फजाइल की तालीम शुरू हो जाए। আর মসজিদের এতবারে, মহল্লার এতবারে বলেন যে মসজিদের যে মেহনত রয়েছে সেই মেহনতের দ্বারা আমাদের এই টার্গেট থাকবে যে আমাদের এই মহল্লার মধ্যে যত মুসলমানের ঘর রয়েছে প্রত্যেক ঘরে যাতে করে তালিম চালু হয়ে যায়। रोजाना की जो हमारी मुलाकातें हैं उसमें हर ईमान वाले मर्द को, हर ईमान वाले भाई को हम घर वालों की तालीम और तरबियत के बारे में फिक्रमंद करके उनके घर में फजाइल का हल्का शुरू करवा लो। বলেন যে রোজানা আমরা যে মোলাকাত করব মুসলমান ভাইদের যে ঘর যে মেহনত রয়েছে, মানে যে মোলাকাতের সময় মুসলমান ভাইদেরকে এই কথা বোঝাবো যাতে করে তারাও ফজাইলের তালিম তাদের ঘরে চালু করে এবং শুরু করে। कि हमारे मोहल्ले का कोई घर बाकी न रहे जहाँ फजाइल का हल्का शुरू न हो जाए। মানে যে আমাদের মহল্লার একটা ঘর যাতে করে বাকি না থাকে যেখানে ফজাইলের হালকা আর ফজাইলের তালিম শুরু না হয়। कि 100% घरों में तालीम शुरू करवा दो। 100 ঘরে তালিম চালু হয়ে तालीम शुरू होगी, नमाज शुरू होगी, বলেন যে তালিম শুরু হবে তো নামাজও শুরু হবে, दीन की तलब पैदा होगी, দিনের তলব পয়দা হবে, फिर धीरे धीरे तामीर होगी। বলেন যে এভাবে ধীরে ধীরে বানানো হবে। उन घरानों में हुफ्फाज पैदा होंगे, उलमा पैदा होंगे। বলে যে এই ঘরের মধ্যে আলেম পয়দা হবে, হাফেজ পয়দা হবে। उन इलाकों में मकातिब खुलेंगे, मदारिस नए बनेंगे।
বলেন যে এই এলাকার মধ্যে ধীরে ধীরে বলেন যে সেখানে মক্তব তৈরি হবে, মাদ্রাসা তৈরি হবে। उन घरों से राह खुदा में लंबे वक्त के निकलने वाले और आलम के तकाजे पूरे करने वाले अफराद तैयार होंगे। বলেন যে ওই ঘর থেকে, এই সমস্ত ঘর থেকেই বলেন যে একদিন না একদিন মানে লম্বা সময়ের জন্য এবং পুরো আলমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এরকম মানুষ এই ঘর থেকে একদিন না একদিন বের হবে। नियत करें कि अगले यानी थोड़े ही वक्त में इंशाअल्लाह ऐसे फिक्र करेंगे कि मुल्क के हर मुसलमान के घर में तालीम शुरू कर देंगे। তো বলেন যে আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ পাকাপোক্ত এলেনে নিয়ত করব যে যাতে করে প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে ইনশাআল্লাহ তালিম চালু হয়ে যায়। हर मस्जिद और जमात इसकी फिक्र ले लें, প্রত্যেক মসজিদের জামাত এই ফিকির নিয়ে আমরা। और जितनी भी जमातें फिरती हैं 4 महीने की, चिल्ले की, साल की, जितनी, वो हर जमात नियत करे कि हम जिस इलाके में जाएंगे वहां मर्दों पर मेहनत करके मर्दों का ताल्लुक मस्जिद से जोड़ेंगे और उनको राह खुदा में ले जाएंगे। और हर मर्द को फिक्रमंद करेंगे कि अपने घर में फजाइल का हल्का शुरू करके अपने घरों में दीन लाने का इंतजाम करें। তো বলেন যে চলতি জামাত যেগুলো যারা আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে বের হবেন, তো বলেন যে তারাও যে সমস্ত এলাকাতে যাবেন তো তারা সেখানে এই ফিকির করবেন, এলাকার পুরুষ ভাইদের উপর মেহনত করে তাদেরকে জমা করে ওই যে তাদেরকে এই ফিকির দিবেন তাদের মধ্যে, যাতে করে তারা সবাই তাদের নিজের ঘরে তালিম চালু করেন। ফিকির করবেন। ये पूरे मुल्क के पुरानों का मजमा है। তো বলেন যে এই যে আজকের এই মজমা, বলেন যে পুরা দেশের পুরানাদের মজমা, हर तहसील से, हर हल्के से साथी आए हुए हैं। বলেন যে প্রত্যেক হালকার থেকে, প্রত্যেক এলাকার থেকে এখানে মানুষ এসেছেন। अगर ये इस फिक्र को लेकर जाते हैं कि हमें अपने इलाकों में इसको काबू में लाना है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। তো বলেন যে আমরা যদি এই ফিকির নিয়ে যাই যে আমাদের এলাকাতে ইনশাল্লাহ এরকম পরিবেশ আমরা বানাবো, এলাকাকে এরকম কাবু করবো যে প্রত্যেক ঘরে ইনশাল্লাহ তালিম চালু হয়, তো তাহলে ইনশাল্লাহ আসানির সাথে বলেন যে দেশের পরিবেশ, দেশের মধ্যে, সারা দেশের মধ্যে এক দিনই ফেজা চালু হয়ে যাবে। हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तुम अपने घरों में तालीम शुरू करके उन सुराखों को बंद कर दो जिन सुराखों से घर में बेदीनी आती है। ইনামুল হাসান সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তো তিনি বলতেন যে তোমরা তালিম চালু করে, ঘরে তালিম চালু করে ওই ছিদ্রকে তোমরা বন্ধ করে দাও যে ছিদ্র দিয়ে ফিতনা আসার সম্ভাবনা রয়েছে, বাতিল আসার সম্ভাবনা রয়েছে। इसलिए गुजारिश है कि अमल बहुत छोटा है लेकिन बड़ा कारआमद है, बहुत मुफीद है। তো বলেন যে আমলটা তো বহুত ছোট, তালিম আমলটা দৃষ্টির দিক থেকে বলেন যে তত বড় মনে হয় না, ছোট আমল, কিন্তু এই আমলের বলেন যে প্রভাব অনেক বেশি। तय करते हैं इंशाअल्लाह। এই জন্য সবাই নিয়ত করলাম তো ইনশাল্লাহ हर घर में तालीम शुरू कराएंगे, हर मस्जिद की जमात इसकी नियत करे। প্রত্যেক মসজিদের জামাত আমরা নিয়ত করি, প্রত্যেক ভাই নিয়ত করে দিয়ে ইনশাআল্লাহ তালিম চালু করে দেবো আমাদের ঘরে। और हर निकलने वाली जमात से इसकी बात करें, আর প্রত্যেক চলতি জামাতের সাথে আমরা এই কথা বলতে থাকি। 3 दिन की जमात से भी बात करें, বলে যে 3 দিনের জামাতের সাথে আমরা এই কথা বলি, चिल्ले की जमात से भी बात करें, বলে যে চিল্লার জামাতের সাথে এই কথা বলতে থাকি, 4 महीने की जमात से भी बात करें, 4 মাসের জামাতের সাথে এই কথা বলতে থাকি। मस्तूरात का काम सिर्फ मस्तूरात की जमात के लिए नहीं है। মানে যে মস্তুরাতের কাজ এটা শুধুমাত্র মস্তুরাতের ফিকির করার যে জামাত শুধু তাদের উদ্দেশ্য, তাদের কাজ না। मस्तूरात के काम की असल असास ये है, মানে যে মস্তুরাতের কাজের আসল বুনিয়াদ তো হচ্ছে এটাই যে ঘরে তালিম। और ये काम सबका है, सारी जमातों का है। তো বলেন যে এই তালিম চালু করা এটা সব জামাতের কাজ, हमारे यहाँ कोई ऐसी तकसीम नहीं है कि मस्तूरात के लाइन की बात जब मस्तूरात की जमात जाए तो वही करेगी और जो मर्दों की खाली जमात है वो मस्तूरात के लाइन की बात नहीं करेगी। তো বলে যে আমাদের এখানে এরকম কোন বিভাজন আর বলে যে কোনো তাকসিম নেই যে মস্তুরাতের কথা শুধুমাত্র মস্তুরাতের জামাত যখন যাবে তো তারাই বলবে, আর পুরুষের জামাত যেটা বের হয় ওই যে এদের জন্য আর মস্তুরাতের কথা বলার কোনো অনুমতি নেই, এমন না। बल्कि हमारे तो रोजाना की घर घर की मेहनत में भी और सहरोजा जमातों में भी, चिल्ले 4 महीने की जमातों में भी, जहां हम मर्दों से दीन की बात करते हैं, दीन पर चलने की बात करते हैं, दीन की मेहनत की बात करते हैं, वहीं हम एक एक मर्द को ये बात समझाएंगे कि वो अपने घर वालों पर भी मेहनत करें। তো বলেন যে আমাদের এখানে তো প্রত্যেক মেহনত করনেওয়ালাই জামাতের দৃষ্টিকোণ থেকে হোক, 3 দিন থেকে 3 চিল্লার জামাত, চলতি জামাত হোক,
অনুরূপ ভাবে আমরা নিজেরা এলাকাতে যে মেহনত করি, ঘর ঘর মেহনত করে থাকি, ঘর ঘর মেহনতের সাথে আরো সংশ্লিষ্ট যত মেহনত রয়েছে আমাদের, বলেন যে প্রত্যেক মেহনত করনে বেলা এই মেহনতের মধ্যে পুরুষের লাইনে যেরকম কথাবার্তা বলবেন, তো ভালো অনুরূপ ভাবে পুরুষকে মস্তরাতের লাইনে যে সমস্ত মেহনত রয়েছে সেই মেহনতও তার সামনে খুলবেন। सारे मुजाकरों में हम मर्दों के साथ औरतों पर मेहनत की बात करेंगे। বলেন যে প্রত্যেক মুজাকারাতেই আমরা পুরুষের মেহনতের সাথে বলেন যে মস্তরাতের মেহনতকে আমরা খুলবো, हम फिक्रमंद करेंगे। বলেন যে এ ব্যাপারে ফিকিরমত করবো। अल्लाह ने जहां मर्दों को नमाज का हुक्म दिया, औरतों को भी दिया। मर्दों को रोजे का हुक्म दिया, औरतों को भी दिया। मालदार मर्दों को ज़कात का हुक्म दिया है, मालदार औरतों को भी हुक्म दिया है। मालदार मर्दों को हज का हुक्म दिया तो औरतों को भी हुक्म दिया है। तो जो अवामिर और अहकाम मर्दों पर हैं, उनमें बहुत सारे अहकाम वो हैं जिनमें औरतें भी शरीक हैं। তো বলেন যে আহকামাতের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা তাকাই, তো দেখুন বলেন যে নামাজের ক্ষেত্রে বলেন যে পুরুষকে আল্লাহ তাআলা নামাজের হুকুম করেছেন, সেখানে মেয়েদেরকে আল্লাহ তাআলা হুকুম করেছেন। ওই যে রোজা, সেক্ষেত্রেও পুরুষ মহিলা উভয়কে হুকুম করেছেন। বলেন যে যাকাতের ক্ষেত্রে বলেন যে মালদার যারা, যাদের মাল আছে পুরুষ মানুষ, তো তাদেরকে যাকাত দিতে বলেছেন। অনুরূপ মেয়ে মানুষ মালদার, তো তাকেও যাকাত দেওয়ার হুকুম করেছেন। হজের ক্ষেত্রে পুরুষ মানুষ হজ তার ফরজ হওয়ার জন্য যেটা তার উপরে জরুরি বা যেটা পাওয়া যাওয়া দরকার, তো সেটা পেলে যেরকম তার উপরে হজ ফরজ হয়, অনুরূপ ভাবে মেয়ে মানুষ তার ক্ষেত্রেও একই হুকুম, যে তার ক্ষেত্রেও হজ ফরজ হওয়ার জন্য তার কাছে যেটা পাওয়া যাওয়া দরকার সেটা যদি পাওয়া যায় তো তার উপরে ফরজ। তো তার মানে আহকামাতের দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষের উপরে যেরকম আহকামাত ফরজ হয়ে থাকে, মহিলাদের উপরেও সেরকম ফরজ হয়ে থাকে। তো বলেন যে হুকুমের দৃষ্টিকোণ থেকে তো পুরুষ মহিলা উভয়ই সমান। और दूसरा जो मस्तूरात के काम में हमारे यहाँ बुनियादी अमल है, वो मोहल्ले की हफ्तावारी तालीम का हल्का है। বলেন যে দ্বিতীয় যে বুনিয়াদী কাজ আমাদের, সেটা হচ্ছে যে বলেন যে মহল্লার সাপ্তাহিক तालीम, इज्तिमाई तालीम। जो अभी कारगुजारी आई है मुल्क की पूरी, उसका जो मजमुआ है उसमें तकरीबन 2,90,000 के करीब मस्जिदें हैं। তো বলেন যে কারগুজারি আসছে, তো তাদের বোঝা গেছে যে 2,90,000 বলেন যে মসজিদ আছে। और फजाइल के इज्तिमाई तालीम के हल्के 3,316 के इतने कुछ है। তো বলেন যে ফাজাইলের তালিম আছে 3,316 এরকম কিছু কম বেশি। कहाँ तकरीबन 3 लाख मस्जिदें हैं और 3,000 हल्के हैं। তো বলেন যে প্রায় 3 লাখ মসজিদ, সেই 3 লাখ মসজিদের ভিতরে মাত্র 3,000 কম বেশি কি বলে আপনার তালিম, यानी तकरीबन 1% मस्जिदों के अतराफ में अभी तालीम है। তার মানে 1% মসজিদের মধ্যে বলেন যে মহল্লার মধ্যে তালিম রয়েছে। हालांकि ये हमारे हल्के तो हर मस्जिद के अतराफ में कई हल्के होने चाहिए। বলেন যে অথচ এক মসজিদের মাথাতে বলেন যে অনেকগুলো হালকা হওয়া দরকার, অনেকগুলো তালিম হওয়া দরকার। बुजुर्गों ने जो आखिरी हिदायत दी कि भाई हर 40-50 घरों पर एक हल्का कायम हो जावे, ताकि मस्तूरात को लंबा जाना न पड़े। अपने ही मोहल्ले में उनको हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए जमा करके मस्तूरात उनके दरमियान में तालीम करे, 6 सिफात का मुज़ाकरा करें। चंद हफ्तों के बाद मर्द हजरात के जरिए से उनमें बेदीनी ईमान अमाल की तरगीबी बातें हो और उनको दीन की मेहनत के लिए तैयार करें। বলেন যে বুজুর্গদের হেদায়েত হচ্ছে যে ভাই বলেন যে 40-50 ঘরের জন্য একটা তালিম হয় এক এক মহল্লার মধ্যে। তো বলেন যে তাহলে একাধিক তালিম হবে, একজন মাস্তুরাতের বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়বে না, ঘর থেকে যত কাছাকাছি সম্ভব সেখানে তালিমে হাজির হবে। তো বলেন যে তালিমের মধ্যে শিরকত করবেন, বলেন যে তালিমে শিরকত করার সাথে সাথে हफ्तावारी तालीम करे 1 घंटे के लिए। তো বলেন যে এরকম সপ্তাহে একবার এরকম জমা হবে কিছু সময়ের জন্য, সেখানে বলেন যে ফাজাইলের কিতাব থেকে তালিম হবে, 6 নম্বরের মুযাকারা হবে, ইত্যাদি সমস্ত আমলগুলো হবে, তাশকিল ইত্যাদি হবে। তো বলেন যে 1 মাস 1.5 মাসের মাথায় সেখানে পুরুষের পক্ষ থেকে বয়ান হবে। अगर एक मस्जिद के अतराफ में 500 घर हैं और 50 घरों में एक हल्का होता है, तो एक मस्जिद के अतराफ में 10 हल्के लगेंगे तालीम। তো বলেন যে এক মসজিদের মাথা হাতে যদি 500 ঘর হয় আর সেখানে যদি 50 ঘরের একজন একটা তালিম হয়, তো তাহলে বলেন যে 10টা তালিম সেখানে কায়েম হওয়া দরকার। अगर 200 घर हैं तो 4 हल्के लगेंगे। বলেন যে 200 ঘর হলে তো সেখানে 4 হালকা হবে। 150 घर हैं तो 3 हल्के लगेंगे। 150 ঘর হলে
তিনটা তালিমের পয়েন্ট শেখানো হবে। तो आसानी के साथ तमाम मस्तूरात हफ्ते में एक दिन अल्लाह रसूल की बात सुनेगी। তো বলেন যে সহজ ভাবে মস্তুরাত সপ্তাহে একদিন তারা আল্লাহ তাআলার কথা, আল্লাহ রসুলের কথা শুনতে পাবে। ईमान अमाल की बात सुनेगी वो। ইমান আমলের কথা শুনতে পারবে। एक दूसरों को दीन पर चलने की, दीन की मेहनत की तरगीब देगी। পরস্পরের দিনের উপরে চলা এবং দিনকে অন্য মানুষের কাছে পৌঁছানোর এই নারী কথাবার্তা বলতে পারবে, শুনতে পারবে। कितना बड़ा काम हो जाएगा। বলে যে কত বড় কাজ হয়ে যাবে। हजारों फितने दफा हो जाएंगे। বলে যে হাজারো ফিতনা বলে যে মিটে যাবে। हाँ, इर्तिदाद के रास्ते बंद हो जाएंगे। বলে যে ইর্তিদাদ আর মুরতাদ হয়ে যাবে, রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। खिलाफ सुन्नत जिंदगियां जो राइज हो रही है माशरे में, उसके लिए दरवाजा बंद हो जाएगा। বলে যে সুন্নতের খেলাফত যে সমস্ত তরিকা শুরু হয়েছে মুআশারাতের মধ্যে, তো বলে যে সে সমস্ত তরিকা বন্ধ হয়ে যাবে। घर घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अज़वाज मुतहहरात की और बनाते तय्यबात की बातें शुरू हो जाएगी। বলে যে ঘরে ঘরে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাকিজা বিবিজানদের আর বলেন যে তাদের মেয়েদের বলে যে পবিত্র জিন্দেগি পরস্পরে শুনতে থাকবে, বলতে থাকবে। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि इसकी कोशिश करें कि अपनी मस्जिदों के अतराफ में तालीम के हल्के बढ़ावें। এই জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করব যে নিজ মসজিদের আন্ডারে, নিজ মসজিদের মধ্যে ইজতিমাই তালিম বাড়ানোর চেষ্টা করব। अगर अभी इज्तिमाई तालीम करने वाली खवातीन हमारे पास नहीं है, तो यही साथी तय करें कि हम अपनी औरतों को काम सिखाएंगे। তো বলেন যে ইজতিমাই তালিম চালু হওয়ার জন্য যে সমস্ত মাস্তুরাত লাগে, যাদের কায়ফ লাগে, যদি না থাকে তো আমরা সেই কায়ফকে পুরো করার জন্য চেষ্টা করব। আমরা নিজেরা अपनी बेटियों को काम सिखाएंगे। তো বলেন যে আমরা আমাদের স্ত্রী পরিজনদেরকে এবং মেয়েদেরকে তাদেরকে কাজ শেখাবো। अपनी अम्माओं को काम सिखाएंगे। বলে যে মাদেরকে কাজ শেখাবো। और उसके लिए आसान रास्ता है जो बुजुर्गों ने निजाम कायम किया, कुछ कवायद शराइत के साथ अपने घर वालों के साथ 3-3 दिन लगावें। তো বলেন যে এর জন্য তো বুজুর্গানে দিন বড় সহজ তরিকা বাতিয়েছেন, তা হচ্ছে যে আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে বের হওয়ার জন্য যে কায়েফ রয়েছে, বলেন যে সেই কায়েফ অনুপাতে আমরা আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে বের হবো। আর তালিম চালু হওয়ার যে কায়েফ, তো সেটা ইনশাআল্লাহ পুরো হয়ে যাবে। तालीम चालू हर मस्जिदवार जमात अगर अपनी मस्तूरात के साथ वक्त लगाती है, हर मस्जिदवार जमात के साथ ही अपनी बीवी के साथ, अम्मा के साथ अगर वो वक्त लगाते हैं, 3-3 दिन से इब्तिदा करते हैं, तो धीरे धीरे ऐसी खवातीन तैयार हो जाएगी। তো বলেন যে প্রত্যেক মসজিদের জামাত যদি তারা ইনশাআল্লাহ এইভাবে সময় লাগাতে থাকে, বলেন যে নিজের স্ত্রী পরিজনদেরকে নিয়ে যদি সময় লাগাতে থাকে, 3 দিনের জামাতে বের হতে থাকে, 3 দিনের পরে 10-15 দিন ইত্যাদি এরকম সময় নিয়ে যদি বের হতে থাকে, তো তাহলে কায়েফ করা হয়ে যাবে, তালিম চালু করা সহজ হয়ে যাবে। एक साल गुजरते गुजरते पूरे मुल्क में हजारों बहनें तैयार हो जाएगी जो तालीम कर लेगी, सिफात का मुज़ाकरा कर लेगी। তো বলেন যে 1 বছর অতিবাহিত হতে না হতেই হাজারো মাস্তুরাত তৈরি হয়ে যাবে, যাদের মধ্যে এই যোগ্যতা পয়দা হবে যে যারা বলেন যে এই তালিম চালু করার ক্ষেত্রে বলেন যে নিজেদের জিন্দেগিতে দিন আসা এবং অন্য মানুষকে দিনের উপর ওঠানোর এক যোগ্যতা তাদের মধ্যে পয়দা হয়ে যাবে। सब तय करें, इंशाअल्लाह वक्त लगाएंगे। এই জন্য সবাই ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে মাস্তুরাত সহ সময় লাগাবো। এই জন্য সময় নিয়ত করি ভাই। और अपनी खवातीन को भी काम सिखाएंगे। এবং নিজের স্ত্রী পরিজন বলেন যে তাদেরকে ইনশাআল্লাহ কাজ শেখাবো। तालीम का हल्का शुरू करने के लिए कोई ज्यादा कवायद शराइत नहीं है। বলেন যে ইজতিমাই তালিম শুরু করার জন্য বেশি কঠিন কোনো শর্ত আর শারায়েত নেই। ऐसी खवातीन हैं, एक तो पहली शर्त यह है कि मस्जिदवार जमात मजबूत हो। বলেন যে प्राथमिक शर्त तो হচ্ছে যে ভাই মসজিদের জামাতটা মজবুত হওয়া। तालीम करने वाली ऐसी बहनें हो जिनको किताब पढ़ने का, मुज़ाकरा करने का मलका, उनका कुछ वक्त लगा हुआ हो। বলেন যে তালিম যারা করবেন, যে সমস্ত মাস্তুরাত বলেন যে তাদের এবং মুযাকারা করবেন 6 নম্বরের, তারা কিছু সময় লাগানোওয়ালা হওয়া উচিত। मशवरे से चलने का उनका मिजाज हो, মাশওয়ারার সাথে চলার মেজাজ তাদের থাকা চাই। और जिस घर में तालीम कर रहे हैं उस घर में दीनी माहौल हो। এবং যে ঘরে আমরা তালিমটা চালু করব সেই ঘরটাই দ্বীনি মাহौल হওয়া উচিত, মুনাসিব ঘর হওয়া চাই। वहाँ नमाज अमाल की पाबंदी हो रही हो, সেখানে নামাজের পাবন্দি হয় সেই ঘরে। वहाँ कोई ऐसी बेदीनी न हो जिसका गलत असर लेंगे लोग। तो বলেন যে সেখানে এমন কোনো বেদিনী না থাকা উচিত যার দ্বারা আনেওয়ালা মজমা বদ তাসির নাই, এরকম না হয়। हाँ, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि इसकी कोशिश करें, ये बहुत आसान है। তো বলেন যে এই জন্য আমরা সবাই এই আসান কাজ, সহজ কাজ আমরা সবাই ইনশাআল্লাহ কোশিশ করি, নিয়ত করি। जिसमें औरतों को लंबा निकलना नहीं है। বলেন যে এর মধ্যে মা বোনদেরকে অনেক লম্বা সফর করতে হবে, বের হতে হবে, এরকম কোনো শর্ত নেই। अपने ही मोहल्ले में हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए जोड़ना है। তো বলেন যে নিজের মহল্লার মধ্যেই
ঘন্টাখানিকের জন্য বা তার কিছু বেশি সময়ের জন্য নিজ মহল্লার মধ্যে এক ঘরে উপস্থিত হবে। और औरतें ही आपस में मिलजुल कर तालीम करेगी। আর মা বোন যারা উপস্থিত হয়েছেন, যারা জমা হয়েছেন, তাদের ভিতর থেকে কেউ তালিম করবেন। उनके अंदर दीन का शौक बढ़ेगा। তো তাদের মধ্যে আপসের মধ্যে মানে যে দিনের শौक বাড়তে থাকে। हजारों जवान बच्चियां हैं स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ने वाली, जो बिल्कुल इर्तिदाद के दहाने पर है। তো বলেন যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মেয়ে যারা স্কুল কলেজে পড়ে, তো বলেন যে এই সমস্ত জায়গাতে পড়ার কারণে মানে যে দিন থেকে আলোক হয়ে যাবার একটা মানসিকতা তাদের মধ্যে হয়। उन बच्चियों को भी इन तालीम के हलकों से जोड़ दें। তো মানে ওই সমস্ত বাচ্চাদেরকেও মেয়েদেরকেও আমরা তালিমের হালকার সাথে জুড়ে দেবো। अगर हर मोहल्ले में इस तरह तालीम के हलकों का निजाम होगा तो सारी खवातीन का जुड़ना आसान हो जाएगा। তো মানে যে প্রত্যেক মহল্লাতে যদি আমরা এরকম তালিমের হালকা চালু করে দিই, তো তাহলে মহল্লার মেয়েদের মানে যে সমস্ত দিনী ফেজাগুলোতে শরীক হওয়া মানে যে তাদের জন্য সহজ হয়ে ये उनके दीन ईमान और उनकी हया की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। তো মানে যে তাদের দিন ইমান এবং হায়া এগুলো আসার বেহতরিন এক জরিয়া হয়ে যাবে। इसको करते हुए अब मजीद जो कवायद शराइत के साथ आगे की जो तरतीबें हैं, जैसे सुबह भी तश्कीलें हुई हैं, अंदरून बैरून की जो कुछ है, वो इन चीजों के साथ आगे करना है। তো মানে যে সাথে সাথে অন্যান্য যে সমস্ত গায়ক রয়েছে, অন্যান্য যে সমস্ত শর্ত শরায়েত রয়েছে এবং সকালে যেগুলো আলোচনা করা হয়েছে দেশে বিদেশের জন্য সফর, তো বলেন যে এগুলো সাথে সাথে জুড়ে দেওয়া। उनका खुरूज असल नहीं है बल्कि उनका करार असल है। তো বলেন যে মা বোনদের জন্য এসব মা বোনদের জন্য আল্লাহ তাআলার রাস্তাতে লম্বা লম্বা এই সমস্ত সফর যেগুলো আমরা দেশ বিদেশে করে থাকি, তো বলেন যে আসলে এই সফরটা মৌলিক না, মৌলিক হচ্ছে তাদের ঘরের ভিতরে থেকে মেহনত করাটাই হচ্ছে আসল। खुरूज जो है वो उनके अंदर शौक और रग़बत पैदा करने के लिए। বলেন যে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বের হওয়াটা এটা হচ্ছে তাদের মধ্যে শখ এবং রগবত পয়দা করার জন্য, আগ্রহ তলব পয়দা করার জন্য, दीन की फिक्र पैदा करने के लिए, মানে যে দিনের ফিকির পয়দা করার জন্য, और मस्तूरात में माहौल तैयार करने के लिए। এবং মস্তুরাতদের মধ্যে এক মাহौल আর পরিবেশ তৈরি করার জন্য। करेंगे इंशाअल्लाह। তো করবো তো ইনশাআল্লাহ ভাই। कौन कौन करेंगे? কারা কারা করবো ভাই? और दुआ भी मांगे। এবং সাথে সাথে দোয়া করতে থাকবো। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने औलादों के लिए खूब दुआएं मांगी हैं। মানে যে আমি আলাইহিসসালাম নিজের ঘরওয়ালাদের জন্য, স্ত্রী পরিজন, তারপরে সন্তান সন্ততি সবার জন্য খুবই দোয়া ইহতিমাম করতেন, দোয়া করতেন। उनके दीन पर साबित कदम रहने की, उनके अंदर तकवा पैदा होने की और उनके अंदर फिक्र आखिरत पैदा होने की हम दुआ भी करेंगे। যাতে করে তারা দিনদার হয়, তাদের মধ্যে আখিরাতের ফিকির পয়দা হয়, তাকওয়া পরহেজগারি পয়দা হয়, এর জন্য আমি আলাইহিসসালাম দোয়া করতেন। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमा। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন।